முன்னே ஏற்கனவே கடந்த வருஷம் நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தேன். பத்திரிகை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். மீடியாவுக்கு கொடுத்தேன், சேனலுக்கு கொடுத்தேன். என்னன்னு கொடுத்தேன்னு சொன்னால், இந்த எலெக்ஷனில் டிசிசி எலெக்ஷனில் திரு ஜிஜி அவர்கள் வெற்றி பெறணும் என்று அவருக்கு சீட்டு கொடுக்கணும், அவரை எலெக்ட் பண்ண சொல்லிட்டு மாண்புமிகு ராகுல் காந்திக்கு ஒரு லெட்டரு, மாண்புமிகு சிஎம்க்கு ஒரு லெட்டரு, கர்நாடகா பிரதேஷ் காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் டிகே சிவகுமாருக்கு ஒரு லெட்டரு, டிசிசி பிரசிடென்ட்டுக்கு ஒரு லெட்ரு, என்னுடைய சொந்த ரத்தத்தில் கையெழுத்து போட்டு அவரை வெற்றி பெறணும்னு சொல்லிட்டு அவர் சீட்டு கொடுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமே. அதுவும் பத்திரிகை நிருபர்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னாக்கா, சும்மா ரத்தத்தை எடுத்து போடவில்லை, ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்து போயிட்டு பத்திரிக்காரங்க இது உண்மையா பொய்யா தெரியாது. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ KJP ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದೆ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಈ DCC ಬ್ಯಾಂಕು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿಷಯ. ಆ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರೇ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರೇ. 2 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಬಡವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 2 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಂಡ್ ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ 2 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಅವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದ ದುಡ್ಡು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 2,000 ಮೇಲೆ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವು ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜಿ ಗೋವಿಂದಗೌಡ ಇಲ್ಲ, ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟು. ಜಿ ಅಂದರೆ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಅವರಿರೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಈ ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತಡ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಬರೋ ತಿಂಗಳು ವೆರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಡೀತದೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನಾಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀವು ಪ್ರಾಂತಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ನಂದು ಮೇಲೆ KJP ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮೀಟಿಂಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಜನ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿ ಗಾಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್, ನನ್ನ ಗಾಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಾಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್. ಬಡವರಿಗೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಕೆಲವರು ದುಡ್ಡು ಇರೋಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಕಡ ಪದ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ KJP ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಗುರಿಯೇ.
பத்திரிகை நிருபர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை இந்த நேரத்தில் கொண்டு நான் காங்கிரஸ் பழைய லீடர் அங்கே இருவாங்க அங்கே சொல்லிவிட்டு இந்த காங்கிரஸ் கட்சியில் 45 வருஷம் நான் உழைத்திருக்கிறேன். நான் வயசினில் ஒரு நல்ல மனிதரை, ஒரு டிசிசி பேங்க் சேர்மனை நான் பார்த்ததில்லை. அப்படிப்பட்ட கடவுளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு சரி ஏதாவது வயிறு ஒரு சமயத்தில் யாரோ ஒரு டாக்டரோ ஒரு மனுஷனோ யாரோ வந்து அவனுக்கு உதவி பண்ண அந்த சாதாரண நோவு தான், அது ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் நல்லா இருக்குது. அப்போ என்ன சொல்கிறோம், நம்ம கடவுள் மாதிரி வந்து காப்பாற்றினார், கடவுள் மாதிரி வந்து காப்பாற்ற. அந்த மாதிரி ஏழைங்களுக்கு, நம்ம தாய்மார்களுக்கு, மகளிருக்கெல்லாம் கடன் உதவி, வட்டி இல்லாத கடன் உதவி பண்ணார். அந்த 5 வருஷத்துக்கு முன்னே, ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னே எந்தளவுக்கு இந்த டிசிசி பேங்க்கு நல்லா செம்மையாக வந்தது நல்லா தெரியும். இப்போ அது 2 வருஷம் ஒரு வருஷ காலமாக அந்த டிசிசி பேங்க்கு எலெக்ஷனில் நடக்காததுனால அது ஸ்டாப் ஆகிட்டு நின்றுச்சு. இப்போது மறுபடியும் கோர்ட்டு ஆர்டர் பிரகாரம் கடவுளுடைய கிஃப்ட்னால திரு ஜிஜி, கடவுள் கிஃப்ட்டு மாதிரி ஒரு ஜிஜி நம்மளுக்கு மறுபடியும் எலெக்ஷன் வந்து அவர் நிற்கிறாரு. மதிப்புக்குரிய டைரக்டருங்கெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து, கடந்த முறை எத்தனை டைரக்டருங்கெல்லாம் சேர்ந்து அவரை இனாமேஷன் அன்னபஸ்டா அவரை ஜெயிக்க வச்சிங்களோ அதே போல் இப்பவும் ஜெயிக்க வைக்கணும். சில புரிதல்கள் இருக்கும், அரசியல் எல்லாம் இருந்தே இருக்கும், கார்பரேட் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். அதை மீறி அவருக்கு ஜாதி கிடையாது, மதம் கிடையாது, ஏழை கிடையாது, பணம் கிடையாது, வித்தியாசம் இல்லாத ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்காரு. எப்படி எம்எல்ஏ இந்த ஊருக்கு யாருமே செய்யாத வேலைகளை எம்எல்ஏ ரூபா மாநாடு அவர்கள் செய்திருக்கிறாரோ அது உறுதுணையாக பக்கத்தில் அவர் இருந்து அவரை இந்த ஏழைங்களுக்கு இந்த கடன் உதவியெல்லாம் பண்ணுறாரு. கடன் இல்லாத ஜனங்கள்லாம் எவ்வளோ அலையிறாங்களோ, காசு வட்டி கட்டாத அந்த ப்ரைவேட் லோன்காரங்க வந்து வீட்டை தேர்ந்து வராங்களோ, 10 பேர் சேர்ந்து யார் ஒருத்தர் வாங்கினாங்களோ அந்த 10 பேர் சேர்ந்து அந்த கட்டாதவங்களுக்கு ரொம்ப தொல்லை கொடுத்து ரொம்ப தான் பண்ணுறாங்களோ தெரியும். அதை போக்குனவரை நம்ம டிசிசி சேர்மன் நம்ம ஜிஜி அவர்கள் தான். அதனால் மீண்டும் எலெக்ஷனில் அவர் நிற்கிறாரு. வெரி சீக்கிரத்தில் எலெக்ஷன் வருது. அந்த எலெக்ஷனில் அவர் வெற்றி பெறணுன்னு நான் தங்கவேல் சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் ரொம்ப தயவு கேட்டுக்கிறேன். அதே நேரத்தில் இந்த தங்கவேலில் எவ்வளோ பேர் வராங்க, எவ்வளோ பேர் வாழ்ந்தவர் கோடி மறைந்தவர் கோடி, மக்கள் மத்தியில் நிற்பவர் யார், அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். பொய்மை எப்பொழுதும் ஓங்குவதில்லை, உண்மை எப்பொழுதும் தூங்குவதில்லை. அந்த மாதிரி எவ்வளோ பேர் வாழ்ந்தாங்க, எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க, எவ்வளோ பேர் போனாங்க. தங்கவேலில் தலை சிறந்த எம்எல்ஏ நம்ம ரூபா சேஸ்திரவர் தான் இந்த ஊருக்கு நன்மை செய்கிறவர். யாரை கூப்பிட்டோம் எலெக்ஷனா 100 பேர் வராங்க, 100 பேர் போவாங்க. ஆனால் நிற்கிறது ஸ்டாண்டர்ட். உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், பட்டாசு கடை எத்தனையோ பட்டாசு கடை எத்தனையோ பட்டாசு ஐயன் பக்கம் முன்னெல்லாம் இருக்குது. அது ஸ்டாண்டர்ட் தான். அந்த மாதிரி மீண்டும் எலெக்ஷன் வந்தால் கூட ரூபா சசிதர் தான் எம்எல்ஏ. அதை மட்டும் நீ மனசு வச்சுக்கோ. கண்டிப்பாக அவர் தான், நம்ம தான் ஜெயிக்கணும். அதே போல் உறுதுணையாக நம்ம ஜிஜி அவர்கள் இந்த எலெக்ஷன் ஏழைகளுக்கெல்லாம் நல்ல செய்தால் உண்மை இந்த ஊர் இந்த தாய்மார்களெல்லாம் டெவலப் பண்ணணும். சூழ்நிலை வேலை இல்லாதவர்கள்லாம் பயனடைவாங்க. மீண்டும் அவர் ஜெயிச்சார்னா இந்த ஊருக்கு வட்டி இல்லாத பணம் இந்த ஏழை தாய்மார்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். 100% சிக்பலாக இருக்கும், கேஜிஎஃப்க்கும் அவர் சேர்மன் இருந்தாலும் வரும். ஆனால் அதிகமாக செய்தது நன்மை வந்து கேஜிஎஃப் தான். அது மனசில் வச்சுங்க. நீங்கள் அவரை யாரும் மறப்பாது. நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அவருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணோம், நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அவர் சப்போர்ட் பண்ணோம், அவரை வெற்றி பெறணும், மீண்டும் அவர் சேர்மன் ஆகணும்னு என்னுடைய சார்பாகவும் இந்த ஊர் சார்பாகவும் மயிலை சார்பாகவும்
நண்பர்கள் வணக்கத்தை கொண்டு வெற்றி அவருக்கு தான். அந்த எத்தனை தடை வந்தாலும் சரி நிச்சயமாக வெற்றி பெறு உறுதி. வெற்றி அவர்தான், வெற்றி அவர்தான், வெற்றி அவர்தான். அதுக்கு தான் அவர் பேர் ஜிஜிக்கு கடவுள் கிஃப்ட் என்று நான் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். ஆரம்பிக்கலாங்களா? தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம். வாங்க.